Now may I request our Honorable Mr. Justice G.M. Akbar Ali, Madras High Court, Madurai Bench, to give special address on the special occasion of the release of the book on our founder, Anbin Mugavari Abdur Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm not hearing you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maybe the long drawn evening, my dear students would have gone for sleep, I believe. No. Is it yes or no? Yes. Before I start anything, that I want to convey two things to you, okay? We'll have two dialogues with you. I want to have two dialogues with you. அந்த பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்கிறவங்கள யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு நினைக்கிறீங்க கையை தூக்குங்க. கையை கீழே போடக்கூடாது. அந்த கையை தூக்குனவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் அப்படியே முன்னேறி கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க ப்ளீஸ். இட்ஸ் ஓகே. கையை தூக்குனவங்களுக்கெல்லாம் என்னோட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கையை தூக்காதவங்களுக்கெல்லாம் என்னோட அனுதாபங்களும் சொல்ல மாட்டேன். ஐ ப்ரே ஃபார் யூ. ரெஸ்பெக்டட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் திஸ் function, my dear sister, Dr. Rahmatun Abdul Rahman, the correspondent, my beloved sister, the dynamic principal of this great institution, Dr. S. Sumaya, and my dear sister, the college president who has given the welcome address, Tashrin Muftiha, and Dr. Sebastian Gaffar, the chairperson who has come all the way from New Delhi to join us this evening, and Mr. A.S. Jamal, the Vice President, Tamil Cultural and Indian Muslim Association, Hong Kong, who is sitting along with us, and of course, Mrs. Akbar Ali. Give a big hand. Mrs. Akbar Ali, who has accompanied me from all the way to take care of me also, and Navalar Gaus Moidin, the author of Puman Nabiyin Punniya Valkai, and of course the one and the only, the beloved CG, the Consul General, Miss Jennifer A. McIntyre. Give a big hand for her, because it's not that common to see a Consul General to be in a remote village in any state, and our Consul General has agreed to come over here only to meet you and give you some messages. I do not know how many of you have received the messages. How many of you have heard her to say about the website of the United States of Council of America? How many of you? She will give you the other. There is a website that she has mentioned about in her speech, and you just go through the website and you can click any button to the US embassy, I believe, and you can have that website and you can go through it, and that will take you to many heights. And we are assembled here, and of course my dear head of the department, the faculty, the teachers, the parents, the future of this country. Many of you are going to be the teachers, many of you are going to be researchers, many of you are going to be the leaders of this country, and maybe small of you are going to be the housewives, I believe, and the media persons and everybody. Good evening to all. It's my difficulty, after all hearing all our beloved sisters over here. I am the only male sitting over here. I do not know what to do, and I am the only person. I do not know whether to talk to you in English, or I do not know I should talk to you in Tamil, because many of you may not understand my English, because which is very poor, and so that I will exchange between the English and Tamil, so that you can I can make myself clear, because the communication. Oh, maybe CG has to understand, because I may not understand her English. Tamil lek pesano. So there is a popular demand, but I will try to say something for the Consul General, because she has come from all the way. She said she wanted to hear me. I do not know why. And of course, this evening
we are all assembled here for two reasons. One is to celebrate the 25th year of this great institution, the Silver Jubilee celebration and an academic day. And another reason, you know all very well, the man behind you, that look at the man behind you, and our BSA Wapa, Al-Haj Dr. B.S. Abdul Rahman, for whom we are dedicating a book of Anbin Muhavari. What a title to be given. என்ன மாதிரியான ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அன்பின் முகவரி. அன்புக்கு எதுங்க முகவரி? அன்பின் முகவரியே அவர் தான், அட்ரஸ். அன்பின் முகவரியே அவர் தான். அன்பு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த முகவரி, ஏன்னா அட்ரஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா, எங்கே இருக்கும் அது அன்பின் முகவரி. அப்துல் ரஹ்மான் அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு அவர் திருச்சி சையத். I was very fortunate to be here to release that book of B.S. Abdul Rahman, because maybe Sumaya thought I have an opportunity to meet B.S. Wapa. நான் மெட்ராஸில் இருக்கும்போது நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன், நான் அவங்களோட பேசியிருக்கேன், பழகியிருக்கேன். அந்த ஒரு காரணத்தினாலே என்னமோ தெரில, உங்கள் பிரின்ஸிபால் பிலவுட் பிரின்ஸிபால் என்னை கூப்பிட்டு நானும் என்னுடைய அனுபவத்தை அதில் எழுதணும்னு சொன்னாங்க. அது சொல்லி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு, நானும் மறந்து போயிட்டேன். மறந்து போனப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு இரவோட இரவா எனக்கு உடனே வேணும் அப்படின்னாங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது அனுப்பிச்சிருந்தேன், அதுக்கு வந்து ஒரு உயிரோட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் படித்து பாருங்கள், நல்லாவே இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதரை, ஒரு டவரிங் பர்சனாலிட்டி ஐ கேன் சே. இதுவரையிலையும் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், அந்த கீழக்கரையில் ஒரு 85 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கீழக்கரையில் ஒரு சிறுவன், ஒரு 10 வயசு 6 வயசு 7 வயசில் அதெல்லாம் அப்போ தான் அந்த காலத்துலலாம் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. 10 வயசில் போயிட்டு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் ஹமீதியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு தான் போகிறது மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கிற பையன்களையெல்லாம் சேர்த்து அழைச்சிக்கிட்டு போய், யாரெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வரலையோ அவங்களையெல்லாம் சேர்த்து அழைச்சிக்கிட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்கூலில் போய் படிக்க வச்சுறது மட்டும் இல்லை, அவரோட தந்தை பார்த்திங்கன்னா சையத் புகாரி ஆலிம், அவங்க வந்து பெரிய வணிகராக இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த ஜெம் ஸ்டோன்லலாம் பெரிய எக்ஸ்பர்ட். அவங்க பார்த்தனே சொல்லிடுவாங்களாம் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு. அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு காலத்தில் 1940 27க்கு அப்புறம் 40 பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நான் இங்கே இருக்கிற பெரியவங்களுக்கெல்லாம் புரியும். அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு சொல்கிறது, எங்கே வேணாலும் போகலாம், சிலோனுக்கு போகலாம், பர்மாவுக்கு போகலாம், சிங்கப்பூர் போகலாம், மலேசியா போகலாம், வேறவர் யூ வாண்ட் டு கோ தட் டைம் யூ கேன் கோ. தட் வாஸ் த டே இன் ப்ரேயர் டு அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ். அந்த காலத்தில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கீழக்கரையிலேருந்து ஒரு சிறுவன் ஒரு 10-15 வயசில் அவங்க அம்மாட்ட யூசுப் ஜுலைஹா அம்மாட்ட ஒரு 149 ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு சிலோனுக்கு போய் வியாபாரம் பண்ண போகிறார். ஜஸ்ட் இமேஜின் இன்றைக்கி அவரோட நிலைமை என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் விக்கிபீடியா போய் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜஸ்ட் லுக் அட் த விக்கிபீடியா அண்ட் சே B.S. Abdul Rahman or the billionaire from Tamil Nadu. There will be some 5 people and the first name will be B.S. Abdul Rahman. He is a billionaire, one of the Tamil billionaire. Along with him comes, of course, our Kalanidhi Maran, Shivan Adar and other people are. அப்படி ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கி இருந்துகிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அன்றைக்கி ஜஸ்ட் ஒரு 149 ரூபாயை அவங்க அம்மாட்ட வாங்கிக்கிட்டு இந்த சிலோனில் போய், he has not, all of a sudden he has not come a billionaire, that you must understand. He has gone a long way. இந்த பண்ணியிருக்காருனாக்கா எரான் பாய். இன்னும் அந்த காலத்தில் நான் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கேருந்து போனீங்கன்னாக்கா முதலாளி மார்கிட்ட போய் உடனே போய் முதலாளி ஆகிட முடியாது. அங்கே போனோன்னா முதலாளி மார்கிட்ட போய் கை கட்டிட்டு இருந்து அந்த கடையில் அதை கொடுத்துட்டு வா, இந்த கடையில் அதை வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறது தான் ஓடும் புள்ள அப்படிம்பாங்க நம்ம இதில். எரான் பாய் அப்படின்னாக்கா ஓடும் புள்ள அப்படிம்பாங்க நம்ம பக்கத்தில். எரான் பாயாக இருந்திருக்காரு. டீ வாங்கி கொடுத்துருக்காரு, நிறைய பேருக்கு டீ வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. அதன் மூலமாக அவங்கள்ட்ட வந்து எதாவது கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படியே அவரோட வாழ்க்கையில், அந்த சிறுவனோட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க, இளைஞனாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட இந்த விஷன், அதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவாங்க, a man can have one vision or one mission, but this great man had many missions in his life and ultimately he achieved all the missions அப்படிங்கிறதான் நம்மளோட ஒரே பாடமாக இருக்க முடியும். அதுவும் பர்டிகுலராக நீங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்க, யூ மே பி a girl student or you may be boy student or whoever it is, a role model need not be always consul general like our Jennifer or Dr. Sumaya or Dr. Rahmatulisa or our sister Kurat. It can be also a male where you can take a lead from him, and if you go through the life of these great people and you will understand that what type of dedication and a commitment they have in their life to come out to this level. அந்த அளவுக்கு ஒரு 15 வயசு 16 வயசில் ஒரு இளைஞராக இருக்கும்போது காலத்திலேயே ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து, இந்த ஃபஸ்ட் மேன் டு கோ டு பெல்ஜியம், அங்கே இருக்கிற வியாபாரியெல்லாம் அங்கேயே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க,
ஆனால் இவர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாரு, 1954 பெல்ஜியம் போய் வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஏன்னா பெல்ஜியம், உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களோ என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பெல்ஜியம் இஸ் த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி டு எக்ஸிபிட் த டைமண்ட்ஸ். பெல்ஜியத்தில் மட்டும்தான் த ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பெல்ஜியம் டைமண்ட் அப்படின்னாக்க அந்த காலத்துலலாம் பெரிய இது. இப்போலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. த பெல்ஜியம் டைமண்ட் இஸ் த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஃபார் டைமண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பெல்ஜியம் போய் 1954, அதுக்கப்புறம் ஹாங்காங் போய் அண்ட் அலாங் வித் ஹிஸ் ஒய்ஃப் முத்து ஜுலைஹா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர் ரஹமத்துனிசா லேட்டர். அண்ட் see, he has built up such a what do you call, I can say a person of this century has built up an empire in the state of Tamil Nadu, and not only in the state of Tamil Nadu, everywhere he went. எங்கே போனாலும் he has a midas touch. எதோ ஒரு தொட்டாலும் பொண்ணாகுது அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா அவரோட வந்து ஏதோ நான் வந்து இறைவன் கொடுத்த அருள் லக்கு அப்படி இப்படிலாம் நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கரெக்டாக சொன்னாங்க சுமையா, இட்ஸ் நாட் an easy thing to come up in the life and say that yeah, I have achieved this. How much of hard work he would have given, how much of vision he would have sent into it. And you just see the life of a man, the person behind us, the person behind everything, that he is the person not only an industrialist, and he is not only a philanthropist, he is an educationalist, he is a shipping magnate, he is a general contributor, he is an enthusiastic participant. He is everything. If he started with something and he ends up with everything that he அவர் போகும்போது அவரோட எல்லாத்தையுமே கொண்டு போயிருந்திருக்கார். அப்படி ஒரு எம்பையர், அப்படி ஒரு கேரிஸ்மேட்டிக் லீடர், அப்படி ஒரு மனுஷன் இந்த கீழக்கரையில் பாருங்கள். கீழக்கரை அப்படிங்கிறதுல இங்கிலீஷில் அப்படியே அவர் மாற்றிருக்காரு, ஈஸ்ட் கோஸ்ட். கீழக்கரை he has become changed into the East Coast and given the first name for his construction company as East Coast Construction Company. See, he has taken everything. அவரோட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க he always had a mind with that soil, because this soil such a எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. இது வந்து ஒரு ஜன்ம பூமின்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஒரு புனித பூமின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவ்வளோ அந்த வள்ளல் சீதக்காதி வாழ்ந்த ஊரில் அவரோட பாரம்பரியத்தில் பிறந்த ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய உதாரணம். அது எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஒரு சின்ன ஒரு கதை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. வந்து உங்களுக்கு வந்து மகாபாரதம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மகாபாரதம், யூ நோ தட் எபிக் ஸ்டோரி ஆஃப் மகாபாரத். அண்ட் கர்ணன், கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கர்ணனுக்கு வந்து நல்ல கொடைவள்ளல்னு பேர். எனக்கு பிறக்கும்போதே கவச குண்டலத்தோடு பிறந்தார், இதெல்லாம் இருந்தார், கொடைவள்ளல்னு அவருக்கு பேர். அர்ஜுனன் வந்து அவனுக்கு ஈக்குவல் எல்லா விதத்துலேயும், அந்த போரிடுறதுலையும் சரி, மற்ற எல்லாத்துலேயும் சரி. ஆனால் அந்த கொடைவள்ளல்ங்கிற பேர் மட்டும் அவனுக்கு கிடையாது. நேராக கிருஷ்ணன்ட்ட போய் கேட்டான் அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா எனக்கு நிறையா ஒரு பணம் பொருளாம் கொடு, நானும் எல்லாருக்கும் தர்மம் பண்ணணும், தர்மம் பண்ணிவிட்டு நானும் கொடைவள்ளல் ஆகணும். நான் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா பேரும் வாங்கிட்டேன், இது மட்டும் என்னால் வாங்க முடியல. அவனு பாரு, கர்ணனுக்கு பாரு, துரியோதனை ஒரு நாட்டையே கொடுத்துருக்கான், அவன் இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணுறான், இஷ்டத்துக்கு கொடுக்குறான், நானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரான். உடனே கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார், இங்கே அழைச்சி கொண்டு போய் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு மலையை காட்டி அப்படியே தங்கமாக்கி இந்த கொடுத்துட்டேன். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், காலையில் பொழுது விடுறதுலேருந்து சாயந்தரம் சூரியன் மறைகிறதுக்குள்ளார நீ அதை எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும். அப்படி கொடுத்துட்டீனாக்கா நான் அவனுக்கு கொடைவள்ளல் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஆனால் கிருஷ்ணரே சொல்லிவிட்டாக்கா அப்புறம் கொடைவள்ளல் தானே. இவனும் காலையிலேருந்து வெட்டி 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 கொடுத்துட்ருக்கான். காலையில் ஆச்சு, மத்தியானம் ஆச்சு, சாயந்தரம் ஆச்சு, ஈவினிங் வந்து மாலை வந்துருச்சு, சூரியன் சாய போகுது, இன்னும் பாதி மேலே அப்படியே உட்காந்துருக்கு, கொடுக்க முடியல அவனால். அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு, கிருஷ்ணர் நீ மறுநாள் இதே இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுநாள் கர்ணனி வர சொல்லியிருக்கார். கர்ணன் வந்தோடனே அதே ஒரு மலையை காட்டி இதே கண்டிஷன் தான், நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்கும் அந்த பக்கம் ஒரு கிழமை வந்து, கர்ணா அவனை எங்கெல்லாம் தேடுவேன், ஒரு புடி அரிசி இருந்தால் கூட வீட்டில் பிள்ளைங்கள்லாம் பட்டினி கிடக்குதுண்ணா, கிழவா இந்த மலையை வச்சுக்க, எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது அப்படின்னு போயிட்டானா கர்ணன். அப்படியே தகச்சு போய் நின்றுட்டானா அர்ஜுனன். கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டானா, எப்பா மனசு வேணும்டா அப்படின்னானா. கொடுக்கறதுக்கு மனசு வேணும், பொருள் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அந்த ஒரு மனதை உடைத்தவர் இந்த B.S. அப்துல் வாப்பா என்று நாம் சொல்லும்போது உண்மையில் நமக்கெல்லாம் ஒரு கதை ஒரு இதுக்கானது தான். நான் இன்னும் கூட ஒன்றால் உங்களால் சொல்ல முடியும். ஐம் சாரி, ஐ வாண்ட் டு டேக் சம் மோர் டைம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அவங்கள்ட்ட எது வந்து கொடுத்தாலும் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துருவாங்க. ஒரு தடவை உட்காந்துருக்கும்போது ஒரு கூட நிறையா பேரிச்சம்பழம் வந்துச்சு அவங்களுக்கு. பேரிச்சம்பழத்தை என்ன பண்ணுறது, அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவனை கூப்பிட்டாங்க, இவங்க எல்லாத்துக்கும் பகிர்ந்து கொடுங்க அப்படின்ட்டு. அல்லாஹ் மாதிரி கொடுக்கவா, ரசூல் மாதிரி கொடுக்கவா அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்களாம்.
இவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே நீ வந்து ரசூல் மாதிரியே கொடு. இவங்க கொடுத்தாங்க. கொடுத்தா எல்லாருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே வராங்க. அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஈவனாக போயிடுச்சு. இவங்களுக்கு 2னா அவங்களுக்கு 2, அவங்களுக்கு 3னா 3, எல்லாருக்கும் ஈவனாக அங்கே இருந்த எவ்வளோ பேருக்கு இருக்கிற பேரிச்சம்பளத்தை ஈவனாக கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி, மறுபடியும் அதேமாதிரி பேரிச்சம்பளம் கூடையில் வருது. மறுபடியும் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா கூப்பிட்டு இதை பகிர்ந்து கொடுங்க அப்படின்னாங்க. மறுபடியும் கேட்குறாங்க அலி ரலியல்லாஹு தஆலா, ரசூல் மாதிரி கொடுக்குவா அல்லா மாதிரி கொடுக்குவா? உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாங்க, அல்லா மாதிரி கொடு அப்படின்னு. அல்லாங்க இங்கே ஒரு கை, இங்கே 4 கை, இங்கே 2 கை, இவனுக்கு 2, இவனுக்கு 1, சில பேருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. டக்குன்னு எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. நிறைய பேருக்கு கிடைக்கல, நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம், நிறைய பேருக்கு அது மாதிரி தான். உங்களில் 2 பேருக்கு சாதாரண ஏழையாக இருக்கும், கொஞ்சம் பேர் பணக்காரனாக இருக்கும், கொஞ்சம் பேர் அதிக பணக்காரங்க இருக்காங்க. இறைவன் எப்போவுமே எல்லாருக்கும் எதையும் பகிர்ந்து கொடுத்துறதில்ல. அவன் கொடுக்குறதெல்லாம் எதுக்காக பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறான் அப்படின்னாக்க அதை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான தான் கொடுக்குறான் அப்படின்னு நாங்களாம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இது எந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து அதை பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் எனக்கு வந்து இவ்வளோ அபண்டன்ஸாக இவ்வளோ he has given me that so much of abundance of wealth and I may not to think about my meeting with my creator in the hereafter அப்படிங்கிறத முதல் கொஷின் அப்துல்லா வாப்பாக்கு. அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னாக்க, இவ்வளோ பெரிய எதை எனக்கு கொடுத்துருக்கானே, நாளைக்கு நான் இறைவன்கிட்ட போய் சந்திக்கும் போது நான் என்ன சொல்லுவேன். he started all the educational institutions. சீதக்காதி ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தாங்க, இங்கே இருக்கிற காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க, இங்கே இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. இப்படியே தட் தே ஹவ் the even now the what you call the hospitality in the blood. நான் உட்காந்துருக்கும்போது எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல, நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுட்டு இப்படி உட்காந்துருந்தேன். குரத்து உடனே கேட்குறாங்க, அண்ணன் கொஞ்சம் டீ காஃபி எதாவது குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க. வேறு யாருமே என்ன கேட்டிருக்க போகிறதில்ல. அண்ணன் கொஞ்சம் டீ குடிக்கிறீங்களா, காஃபி குடிக்கிறீங்களா. See, it runs in the blood, the hospitality. I have experienced the same thing. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போயிருக்கும்போது அது கூட நான் எழுதியிருக்கேன். நான் பெரிய அவங்க ஒரு அரங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காண்டி அப்துரஹ்மான் பார்க்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லாவை கூப்பிடணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லாவை கூப்பிடணும் அப்படின்னா அவர் ஜலால் என்ன பண்ணார், அப்போ நான் வந்து செங்கல்பட்டில் செஷன் ஜட்ஜாக இருக்கேன். உடனே என்னை கூப்பிட்டு ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லா வந்தாங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு வாப்பா சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி, நான் உடனே ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லா கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள ஒத்துக்க வச்சு நான் அரங்கம் திறக்க வச்சாச்சு. அரங்கம் திறக்க வந்திருக்காங்க, ஜேபிஆர் வந்திருக்காரு, வாப்பா இருக்காங்க. எல்லாம் முடிஞ்சு பேசும்போது கூட இவங்க தமிழில் பேசுனாங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தான் தமிழில் பேசுங்கன்னு எல்லாம் எல்லாம் தமிழில் பேசுனாங்க. அப்போ சொன்னார், ஜேபிஆர் சொன்னார், யாராருக்கோ டாக்டர் பட்டம் கொடுக்குறாங்க. இது நடந்தது 2005. யாராருக்கோ டாக்டர் பட்டம் கொடுக்குறாங்க. இந்த பிஎஸ் அப்துரஹ்மான் வாப்பாக்கு இவ்வளோ பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட் இவங்களுக்கு யாரும் டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டார். அது கூட எழுதியிருந்தேன். எழுதி அனுப்பிச்சு ஒரு 10 நாளில் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வருது. உங்களுக்கு தெரியாதா, அந்த மேடையில் சொல்லிட்டு வந்த மறுமாதமே நாங்கள் பிஎஸ் அப்துரஹ்மான் வாப்பாக்கு நாங்கள் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தோம், சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தோம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. என்ன நடந்ததுன்னா, அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்லாம் முடிஞ்சு பின்னாடி இருக்கிற ரூமுக்கு போயிட்டோம். அங்கே இருந்தது ஒரு சின்ன ரூமு. அவங்க அப்போ வந்து ஜஸ்டிஸ் இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் தான். எல்லோரும் அவங்கள கவனிக்கிறதுல இருந்தாங்க. ஒரே கூட்டம், எனக்கு இடம் இல்லை. சரி, பக்கத்தில் இருக்கிற ரூமுக்கு அப்படி போவோமே அப்படின்னு நனைஞ்சு பார்த்தாக்கா அங்கே பிஎஸ்சி ஓப்பா இருந்தாங்க. என்னை பார்த்தேன்னு என்னம்னா, நீங்கள் சாப்பிட்லையா அப்படின்னாங்க. இன்னும் இல்லை பாப்பா. உடனே கூப்பிட்டு தான் கிட்ட உட்கார வச்சு அவனை போய் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி எனக்கு எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றதுல வந்து கொடுக்குறதுல நீ சாப்பிட்றதுலையும் அவங்க என்றைக்குமே அவங்க தன்னோட கையை சுருக்கிக்கிட்டது கிடையாது. அவங்களோட கையை அந்த அளவுக்கு அவங்களோட மற்றவங்க மேலே அவங்க இருக்கிற பாசம், மற்றவங்க மேலே இருக்கிற அவங்களோட அன்பு, அவங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அவர் I wanted to tell the Consul General about a person who has made the kings, the princesses, the leaders and what not, all the billions of this world. He has made the President of United States, and he has been with Sonia Gandhi, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and what not. He has been with everybody. Had he been what he was 10 years back, I assure you that he would have taken a dinner with Barack Obama. And you can convey that to your President of the United States of America, that we have a person here, a towering personality of this community who is tall enough and who can just chat with anybody in this world. That is the person of BSc Abdul Rahman Wapa. That is not an ordinary thing for him to come up, and he has established, I can go on say for the whole day or days to come, I can go on to say that anything about BS Abdul Rahman Wapa.
the companies he has established, the philanthropist institution he has established, the colleges he has established. That only thing that I wanted to convey to you at this stage, because that you are all the young women. What the Sachar committee, 5 years back, the Sachar committee came up with a report stating this Muslim community is very backward and below this scheduled caste and other communities, and very backward in the education. I do not know how many of you heard our Sebastian Ghaffar on this. And in 2005, they come up and say that Muslim women of this community is very, literally very backward. But this institution started by our B.S. Abdurrahman in way back 25 years back, only for the upliftment of the rural women of this area. I was very proud when Dr. Sumaya said, so far we have created 4,500 graduates, first generation graduates from this college, and many more to come, and we know that. And this institution, not only this institution, and he has created so many girls' school like Crescent Matriculation School at Chennai with 500 students, Nahur Crescent Matriculation Secondary School with 300 students, Madurai Crescent Matriculation Schools for girls among this, and you know that Crescent Engineering College and other Crescent other schools also. And not only this, see that he has not only that it's not a way of having more money to be added, that all these institutions we know very well. Many of the students, I have recommended many of the poor students, all these engineering colleges or any other colleges, the poor students who cannot afford to pay any fee, and immediately they say, yes, we will admit him. Because somewhere they have a Sida Qadi Trust Fund, they have the United Economic Forum Fund, and sometimes it is a Zakat Fund, and somewhere they will accommodate these poor people and see that everybody is accommodated and get educated. The education is the power, and he understood that. And B.S. Abdurrahman, he understood that education is the power. Particularly, empowering of the rural woman is the power which can be taken this great nation to leaps and bounds. That's how he is a visionary. He is not only a visionary, he is a multifaceted man. We can go on and say that because the multifaceted man, one comment has said, like a diamond he was dealing with, he is a multifaceted man. He எப்படி சொல்கிறது, வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிறது, இன்னைவரும் ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதோட அவரோட கமெண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் we can go on say many things. I have many things to say about our Wapa B.S. Abdurrahman, but the students of this institution, you must understand what is his vision and his goal. You are all, நீங்கள்லாம் வந்து ஜஸ்ட் இங்கேருந்து வந்து ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு இங்கேருந்து வீட்டில் போனேன்னா வாப்பா சொன்னாங்க, லாத்தா சொன்னாங்க, அக்கா சொன்னாங்க அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படியே போய் உட்காந்துக்கிறதுக்காக இந்த எஜுகேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கல. யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல் தட் யூ ஆர் த ஃபியூச்சர் அண்ட் we are going to leave this country in your hands. இப்போ இருக்கிற நீங்களோட எக்கனாமி, இப்போ இருக்கிற நாங்கள் சென்சஸ் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க 2/3 of this population is young children and youth. Another 10-20 years, I am 60. And all the leaders, if you look at all the leaders of this country, they are all above 50-60. And another 10-20 years, we are going to leave this nation into your hands to bring up this nation one of the world power. You just imagine. Have you not qualified for that? நாங்கள் இந்த உலக இந்த நாட்டை, இந்த கிரேட் நாட்டை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஒப்படைச்சிட்டு போகும்போது நீங்கள் அதுக்கு குவாலிஃபைடாக இருக்க வேணாமா? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட். இட்ஸ் நாட் an education, it's not an honorary thing. That education is your empowerment. Education is your future. Education not only your future, your family, your society, your nation. So all I request all of the students here and the parents here is just look at the man that who had a vision 25 years back to establish a college in this rural area, and what would have been his goal, and should I not be joined with this man to take up his goal to forward. Thank you very much. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.